السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں انا یوسف اور میں ہوں ریحان طارق۔ سب سے پہلے سٹی ہیڈ لائنز۔ ڈاکٹرز کی کمی کا بہانہ، شیخ زید ہسپتال میں دل کے مریضوں سے ایمرجنسی کی سہولت چھن گئی۔ کارڈک ایمرجنسی کور کی بندش سے چیئرمین، ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی ڈین باخبر، کسی نے نوٹس نہ لیا۔ پریشان مریضوں کو دوسرے ہسپتال کی راہ دکھائی جانے لگی۔ مسیحائی بھی جگ ہسائی بن کر رہ گئی۔ ضلع انتظامیہ کا جیا موسیٰ میں چھاپا، جانوروں کی ادویات کا انسانی علاج کے لیے استعمال ہونے کا انکشاف۔ غیر قانونی غیر انسانی ہسپتال، گندگی کا ڈھیر۔ ڈی او مانیٹرنگ امین اکبر چوپڑا نے بشیر ویلفیئر ہسپتال کو سیل کر کے ڈاکٹر کو گرفتار کرا دیا۔ سعودی شہزادہ سلطان بن سلمان بن عبدالعزیز کا بادشاہی مسجد کا دورہ، رینجر نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے ہمراہ سعودی شہزادے کا عجائب گھر کا بھی دورہ۔ معزز مہمان میچ دیکھنے پولو کلب بھی پہنچے۔ سعودی شہزادے کی گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ملاقات۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں حمزہ شہباز شریف کی زیر صدارت NA 120 کے کارکنان کا اجلاس۔ حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ پارٹی کے ورکرز ہی اصل اثاثہ، پارٹی کے اندر دشمنوں کا کردار ادا کرنے والوں کی نشاندہی کر لی۔ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کی PC ہوٹل میں ایکسپورٹ ایوارڈ کی تقریب۔ وزیر اعظم نے صنعت کاروں کو اعزازات سے نوازا۔ میاں محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ صنعتوں کو سازگار ماحول مہیا کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا نے فاصلے مٹانے کے ساتھ قلم کاروں کی مشکلات بھی کم کر دیں۔ سٹی 42 کے فیس بک لک بیک میں آج آپ کو دکھاتے ہیں کیپٹن ریٹائرڈ سہیل چودھری کی تصاویر پر مبنی پیکج۔ ETU ایجوکیشن کا گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول چونک کا دورہ۔ امتحانی سینٹر میں 5ویں کے بچوں سے وقت سے پہلے ناظرہ قرآن سنے پر 2 سپرنٹینڈنٹ معطل۔ نسرین فاطمہ اور تبسم یاسمین کو شوکاز نوٹس بھی جاری۔ ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن تعیناتی کا پینل وزیر اعلیٰ کو ارسال۔ DIG عہدے کے خالق دانتلق، رانا محمد اقبال، امجد جاوید سلیمی کا نام پینل میں شامل۔ وزیر اعلیٰ نے غلام محمود ڈوگر کو DIG اسپیشل برانچ لگانے کی سمری مسترد کر دی۔ مال روڈ پر وزیر اعظم کی آمد کے موقع پر ٹریفک کلیئر نہ کروانے پر خاتون DSP اور انسپیکٹر کی شامت۔ IG نے میمونہ رشید اور فخر الزمان کو معطل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان مہدی علی شاہ کے بیٹے عادل کی شادی کی تقریب۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ ادھر PC ہوٹل میں DIG سیکیورٹی سید زاہد حسین شیرازی کی بیٹی کی شادی کی تقریب۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور دیگر افراد کی شرکت۔ ایوان اقبال میں دانشور جعفر قاسمی کی یاد میں تقریب۔ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید، مجیب الرحمان شامی، ڈاکٹر امجد ثاقب، مدثر حسن قاسمی کی شرکت۔ پرویز رشید کا کہنا ہے کہ امن منزل ہے جس کی تلاش میں نکل پڑے ہیں۔ 24ویں سالانہ فیملی فزیشین کانفرنس کا PC ہوٹل میں افتتاح۔ وزیر مملکت برائے ہیلتھ سائرہ افضل تارڑ، خواجہ سلمان رفیق، ڈاکٹر آفتاب اقبال شیخ، پروفیسر محمود شوکت کی شرکت۔ سائرہ افضل تارڑ کا کہنا ہے کہ عطائیت کے خاتمے کے لیے تعلیم کو عام کرنا ہوگا۔ قابل اعتراض ویڈیو کیس، اداکارہ میرا اور کیپٹن نوید 20 فروری کو سیشن عدالت طلب۔ SHO مزنگ کو آئندہ تاریخ پر پیش کرنے کا حکم۔ ادھر ہدایت کارہ سنگیتا کا کہنا ہے کہ میرا دھمکیاں نہ دے، ان کا ماسک بنوایا تو اداکارہ کا برا حال کرے گی۔ ماسک واسک کہاں بنتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ چلو اس کو میں یہ کہتی ہوں تو ماسک بنوا، پھر میں دیکھتی ہوں تجھے۔ سابق چیئرمین FBR غلام یزدانی خان کی نماز جنازہ چمبہ ہاؤس لین 1 میں ادا کر دی گئی۔ خواجہ احمد حسان اور میاں مصباح الرحمان سمیت اہم شخصیات کی جنازہ میں شرکت۔ یونائٹڈ موبائل کے ڈائریکٹر محمد اشرف نارا کا میکسس کے ہیڈ آف مائنگ خرم سلیم کے ہمراہ سٹی 42 دفتر کا دورہ۔ مختلف شعبے دیکھیں۔ ٹیک کلب میں قیوم نظامی کی کتاب معاملات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبی رونمائی۔ مجیب الرحمان شامی، ڈاکٹر مجاہد کامران، لیاقت بلوچ، جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال کی شرکت۔
معروف کالم نگار منو بھائی کی سالگرہ کے حوالے سے سندس فاؤنڈیشن میں تقریب، کیک بھی کاٹا گیا، درازی عمر کی دعا اور نیک خواہشات کا اظہار۔ گلبرگ میں تائیکوانڈو فیڈریشن کا جنرل کونسل اجلاس، آئندہ 4 سال میں لیے متفقہ طور پر لیفٹیننٹ کرنل وسیم احمد کو صدر منتخب کر دیا گیا۔ وابدہ ٹاؤن میں اسپورٹس کمپلیکس میں کیپ سکول کے زیر اہتمام سالانہ اسپورٹس ڈے کا انعقاد، طلباء نے مختلف کھیل پیش کیے۔ ادھر الحمرہ ہال میں لاہور لٹریٹری اسکول کی سالانہ تقریب، طلباء نے ٹیبلوز، خاکے اور ملی نغمے پیش کیے۔ جرمن شیفرڈ ڈاگ کلب آف پاکستان کے زیر اہتمام رائل فارم میں پاکستان سویگر شو 2014 نسلی کتوں کی کیٹ واک۔ لمز میں فلم کانے باز کے پرومو کی تقریب رونمائی، فلم اور شاعری کا آپس میں کیا رشتہ ہے، گلوکار علی نور نے لیکچر میں موضوع کا احاطہ کیا۔ ہوم اکنامکس کالج گلبرگ کا سالانہ فن فیئر، گراؤنڈ پر قوس قزح کا منظر، روایتی گانوں پر جھومتی طالبات نے ہم جولیوں کو محبت کے پنجرے میں قید کرا دیا، پریم قیدی پنجرے سے آزادی کے لیے جیب سے خراج ادا کریں گے۔ اور صبح کے وقت شہر ہلکی دھند کی لپیٹ میں رہے گا، سردی میں اضافہ، محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ کارڈیالوجی نے ڈاکٹرز کی کمی کو بنیاد بنا کر ایمرجنسی میں آنے والے دل کے مریضوں کو علاج کی سہولت بند کر دی، مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے، دیگر ہسپتالوں میں ریفر کیا جا رہا ہے۔ شیخ زید ہسپتال کے شعبہ کارڈیالوجی کے پروفیسر ڈاکٹر سولد صدیق نے چیئرمین اور ڈین شیخ زید ہسپتال، ڈپٹی ڈین اور ایڈمنسٹریٹر کے نام مراسلہ جاری کیا ہے، جس میں آگاہ کیا گیا ہے کہ کارڈیالوجی کے شعبے میں صرف 6 زیر تربیت پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز موجود ہیں اور اتنی کم تعداد کے باعث سی سی یو، کارڈیالوجی وارڈ اور ایمرجنسی میں دل کے مریضوں کا 24 گھنٹے علاج ممکن نہیں۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ 9 پی جی ٹرینی ڈاکٹرز مانگے گئے ہیں، لیکن صرف 4 پی جی ٹرینی دیے گئے ہیں، جن کے ذریعے صرف سی سی یو اور وارڈ چلایا جا سکتا ہے۔ شاہدرہ میں ایک ہسپتال ایسا بھی ہے جہاں انسانی علاج کے لیے جانوروں کی ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی ٹیم نے چھاپہ مار کر ڈاکٹر کو حراست میں لے کر ہسپتال کو سرب مہر کر دیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں آصف جعفری اس رپورٹ میں۔ یہ شاہدرہ جیا موسیٰ کے قریب بشیر ویلفیئر ہسپتال ہے، جہاں پر ضلع انتظامیہ کی ٹیم نے چھاپہ مارا اور صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات پائے گئے۔ ڈینٹل یونٹ یہاں پر موجود ہے، لیکن اسٹیرلائزیشن کا کوئی انتظام نہیں، کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر بھی یہاں پر موجود نہیں۔ ایک ڈاکٹر جو کرغزستان سے MBBS کی ڈگری لے کر آیا ہے، لیکن وہ PMDC سے رجسٹرڈ نہیں ہے۔ ڈیو مانیٹرنگ امیر اکبر چوپڑا کا کہنا ہے کہ یہ ہسپتال ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کی ملکیت ہے۔ یہ انلیگلی کر رہے ہیں، یہاں پہ ویٹنری وائلز ملی ہیں جو انسانوں کو لگا رہے ہیں، اور ہائیجینک کنڈیشن کا جو حال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جانوروں جیسا بھی ایسا نہیں ہو، ویٹنری ہاسپٹلز میں بھی اس طرح کا نہیں ہوگا۔ اس ہسپتال میں ویٹرنری میڈیسن کا انسانی علاج میں استعمال بھی پایا گیا ہے، جو کہ ممنوع ہے۔ اس حوالے سے ڈرگ انسپیکٹر کا کہنا ہے یہ دوائی لوکل انستھیزیا کے طور پر ڈینٹسٹری میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ دانتوں کو سن کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ان کی وہاں پہ ڈسپینسری ہے ڈینٹل کی، تو وہاں سے یہ نکلی ہے، اور یہ اسپیشلی لگنوکین ہے، اور یہ سن کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہاں پہ ایک پورا ڈینٹل سیکشن ہے، لہٰذا اس کا کوئی ایسا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ ویٹنری وائل ہے۔ ضلع انتظامیہ کی ٹیم نے فارمیسی اور اسپتال کو سربہ مہر کر دیا اور ڈاکٹر کو حراست میں لے کر مالک کے خلاف FIR درج کرا دی ہے۔ کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ آصف جعفری، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے لاہور کو مضر صحت شاپنگ بیگ سے پاک کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ کوڑے سمیت تلف ہونے والے لفافے گھر گھر تقسیم ہوں گے۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاس میں ڈی گریڈ ایبل لفافوں کو رواج دینے کے احکامات بھی دیے۔ وزیر اعلیٰ نے صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے گھر گھر صفائی کے لیے خود بخود چند دن میں کوڑے سمیت تلف ہو جانے والے جدید لفافوں کی مفت تقسیم اور کوڑے کو اکٹھا کرنے کے لیے چھوٹی گاڑیوں کی تعداد بڑھانے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ میاں محمد شہباز شریف کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، جس میں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سربراہ خواجہ احمد حسان، اراکین اسمبلی خواجہ عمران نذیر، صوبائی وزیر بلال یاسین، رانا مشہود اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔
وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف نے صوبائی دارالحکومت کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے صفائی کے مزید بہتر انتظامات کرنے کی ہدایت کی اور حکم دیا کہ گھر گھر سے کوڑا کرکٹ اٹھایا جائے، جہاں تک گلیاں بازار ہیں وہاں بھی صفائی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ کوڑا کرکٹ اٹھانے کے لیے ڈور ٹو ڈور جدید لفافے پہنچائے جائیں اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو کوڑا اٹھانے والی چھوٹی گاڑیوں کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کی اور یہ بھی کہا کہ جہاں صفائی والی گاڑیاں نہیں جا ہوٹل میں فیڈریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایکسپورٹرز ایوارڈ 2014 کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پی سی ہوٹل میں فیڈریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایکسپورٹرز ایوارڈ 2014 کی تقریب میں وزیر اعلیٰ گلگت و بلتستان سید مہدی شاہ، صوبائی وزیر میاں مصطفیٰ شجاع الرحمان، رکن قومی اسمبلی پرویز ملک، وزیر تجارت خرم دستگیر، صدر فیڈریشن چیمبر آف کامرس زبیر ملک، ساگ چیمبر کے سینئر نائب صدر افتخار علی ملک، ایگزیکٹو کمیٹی ممبران ایوان صنعت و تجارت خواجہ خواجہ رشید، میاں زاہد جاوید، مدثر مسعود، حنیف سیفی، راجہ حامد ریاض، کاروباری شخصیات محمد افضل سامبا، وقار احمد میاں، انوار اے شیخ، ندیم شامی سمیت ایکسپورٹرز کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ توانائی بحران کے خاتمے میں ابھی مزید وقت درکار ہے۔ لوڈ شیڈنگ ہے، گیس نہیں آتی، اب ایک دن میں تو نہ گیس آ سکتی ہے نہ بجلی کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جس ملک میں 8-10 ہزار میگا واٹ جو ہے وہ کم ہو تو ایک دن میں تو 8-10 میگا واٹ نہیں آ سکتی۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے قاسم ٹیکسٹائل ملز کو 1 ارب 30 کروڑ، مہران فوڈز 3 ارب، کمپالا انڈسٹریز 40 کروڑ، سندھ ایگرو 30 کروڑ 40 لاکھ، رفان ملز 1 ارب، پنجاب انٹرپرائزز 1 ارب 60 کروڑ، ہمدرد انڈسٹریز 58 کروڑ 70 لاکھ، ایم رائس 1 ارب 10 کروڑ، حسن کارپوریشن 3 ارب 70 کروڑ، ایسوسی ایٹڈ ملز کو 53 کروڑ کی برآمدات پر ایکسپورٹرز ایوارڈز سے نوازا گیا۔ صنعتکاروں نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس تقریب سے کاروباری شعبے کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ یہ جو فیڈریشن کا آج 37واں ایوارڈ کا فنکشن ہوا ہے، یہ بہت ایک خوشائند بات ہے اور تمام جتنے ایکسپورٹرز اور مینوفیکچرر ان کے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ایکسپورٹ ٹرافی جو یہ دی گئی ہے، یہ جو ہمارے برآمد کنندگان ہیں یہ ان کے لیے بڑی ان کو اپریسیشن ہے۔ نجی شعبے اور حکومت کے مابین باہمی تعاون سے معاشی خوشحالی کا نیا سورج طلوع ہوگا، جس سے مجموعی قومی پیداوار بڑھے گی اور عوام کا معیار زندگی بلند ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی مال روڈ آمد کے موقع پر ٹریفک کلیئر نہ کروانے پر آئی جی خان بیگ نے ڈی ایس پی ٹریفک کینٹ میمونہ رشید اور انسپیکٹر مال 1 فخر الزمان کو معطل کر دیا۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پی سی ہوٹل میں پاکستان فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کے فنکشن میں شرکت کے لیے پہنچے۔ جب وہ کلب چوک مال روڈ پہنچے تو ٹریفک کے انتہائی رش کی وجہ سے وزیر اعظم کو کافی انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی، جس پر انہوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ پی سی ہوٹل میں ایک اہم شخصیت کے بیٹے کی شادی کی وجہ سے مال روڈ پر گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی ناراضگی کی وجہ سے آئی جی پنجاب خان بیگ نے علاقے کی ٹریفک سرکل انچارج ڈی ایس پی میمونہ رشید اور انسپیکٹر مال 1 فخر الزمان کو معطل کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز شریف کی زیر صدارت حلقہ N 120 کے لیگی کارکنان کا اجلاس منعقد ہوا۔ حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ ورکر ہی پارٹی کا اصل اثاثہ ہیں۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں حلقہ N 120 کے لیگی رہنما اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے حمزہ شہباز شریف نے کہا کہ لیگی کارکنان پارٹی کی اصل طاقت ہیں جنہیں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ لیگی کارکنان خاندان کا حصہ ہیں، جبکہ جلد ہی وہ کوئی دن مقرر کر کے کم از کم 4 گھنٹے لیگی کارکنان کے مسائل سنیں گے اور ان کے فوری حل کے لیے اقدامات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حلقہ N 120 میں ترقیاتی کاموں کے لیے کمیٹیوں کو تشکیل دیا گیا ہے۔ اجلاس میں صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین، حلقہ پی پی 140 سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے ماجد ظہور، سید توصیف شاہ، عمران قرائیہ، ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات مسلم لیگ نون لاہور، ملک فرقان غیاث، امجد نذیر بٹ، عتیق بٹ اور دیگر بھی موجود تھے۔ سٹی 42 کے فیس بک لک بیک میں آج آپ کو دکھاتے ہیں کیپٹن ریٹائرڈ سہیل چودھری کی تصاویر پر مبنی پیکج۔
सऊदी प्रिंस सुल्तान बिन सुलेमान बिन अब्दुल अजीज अपने वफ्द के हमरा शहर में मसरूफ दिन गुजार कर खुशगवार यादों के साथ वापस रुखसत हो गए। सऊदी मेहमान की शहर लाहौर में मसरूफियात के बारे में जानते हैं अली अकबर साहब। लाहौर एयरपोर्ट पर सऊदी शहजादे और उनके वफ्द का वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और सूबाई वुज़रा ने इस्तकबाल किया और अहलियान लाहौर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों पर फूलों की पत्तियां निछावर की, रंग बिरंगे गुब्बारे फिजा में बुलंद किए, जबकि रक्स भी पेश किया गया। सऊदी मेहमानों को शाही किले समेत लाहौर की मुख्तलिफ तारीखी इमारतों और अजायब घर का दौरा भी करवाया गया, जबकि गवर्नर हाउस में मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ ज़ोहराने का एहतमाम भी किया गया। इस मौके पर वफाकी सूबाई वुज़रा प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर, लियाकत बलोच, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, आला सरकारी हुक्काम, उलमाए कराम, सनतकारों और मुख्तलिफ शोबे जिंदगी से वाबस्ता शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान का अजीम दोस्त है, जिसने मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि खादमैन हरमैन शरीफैन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने हर मुश्किल के मौके पर पाकिस्तान और उसके अवाम की भरपूर मदद की है। सऊदी शहजादे और उनके वफ्द के अरकान ने गवर्नर हाउस में कल्चरल शो भी देखा। सऊदी प्रिंस लाहौर का दौरा मुकम्मल करने के बाद खुशगवार यादों के साथ वापस रवाना हुए। इस मौके पर उनका कहना था कि लाहौर से मिलने वाला प्यार उन्हें हमेशा याद रहेगा। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ अली अकबर, सिटी 42। सऊदी प्रिंस सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने पोलो क्लब में पोलो मैच देखा और खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। कैसर खोकर की ये रिपोर्ट। सऊदी प्रिंस सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा पोलो क्लब पहुंचे, जहां पर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मोहम्मद खान खिची ने उनका इस्तकबाल किया। सूबाई वज़ीर खेल राना मशहूद अहमद खान, सूबाई वज़ीर माहौलियात कर्नल रिटायर्ड शुजा खानजादा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब नवीद अकरम चीमा, सेक्रेटरी टू वज़ीर आला डॉक्टर सैयद तौकीर हुसैन शाह, DCO लाहौर डॉक्टर अहमद जवेद काजी, DG PHA मियां शकील अहमद, SSP सलमान अली खान समेत आला हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। सऊदी प्रिंस सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मैच के दौरान कई खिलाड़ियों को दादे तहसीन भी पेश किया। उन्होंने कुछ वक्त खिलाड़ियों के साथ गुजारा। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी मेहमान को शील्ड पेश की। बादशाह सऊदी प्रिंस सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज एयरपोर्ट रवाना हो गए। कैमरामैन मिराज सैयद के साथ कैसर खोखर, पोलो क्लब, सिटी 42। IG पुलिस खान बेग ने एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन तैनाती के लिए 3 DIGs पर मुश्तमिल पैनल मंजूरी के लिए वज़ीर आला को इरसाल किया है। वज़ीर आला इंटरव्यू के बाद इनमें से एक पुलिस अफसर को एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन तैनात करने की मंजूरी देंगे। ज़राए के मुताबिक DIG अमजद जावेद सलीमी, DIG राना मोहम्मद इकबाल, DIG खालिद दादलक के नाम पैनल में शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि DIG अमजद जावेद सलीमी के एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन लगने के ज़्यादा इम्कानात हैं। DIG एलीट फोर्स राय ताहिर का कहना है कि एलीट फोर्स का यूनिफॉर्म और गाड़ियों पर लोगो पुलिस का कोई दूसरा शोबा इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही कोई आम दुकानदार एलीट फोर्स का यूनिफॉर्म फरोख्त कर सकता है। DIG एलीट फोर्स राय ताहिर की तरफ से CCP लाहौर समेत तमाम अजला के पुलिस अफसरान को एक लेटर भिजवाया गया, जिसमें हिदायत की गई कि एलीट फोर्स के अलावा कोई और शोबा काला ट्राउज़र और टी-शर्ट पर नो फेयर का लोगो इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने हिदायत की कि एलीट फोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियों के अलावा किसी और गाड़ी पर एलीट फोर्स का मोनोग्राम इस्तेमाल ना किया जाए। रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक ने कहा है कि डेंगू की रोकथाम में रज़ाकारों का किरदार इंतहाई अहम रहा। गढ़ी शाहों में शहर को डेंगू और नशे से पाक करने में रज़ाकारों के किरदार के उन्वान से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक, अरकान सूबाई असम्बली मियां मोहसिन लतीफ़, फरजाना भट्ट, सलमा भट्ट, आरिफ सदीकी, मुबीन खम्बू, मलिक इलियास समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक ने कहा कि डेंगू की रोकथाम के सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला की हिदायत पर बेहतरीन इक़दाम किए और आगाही मुहिम नहायत कामयाब रही।
वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर मशीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और सेक्रेटरी सेहत बाबर हयात ने सुंदस फाउंडेशन का दौरा किया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक और सेक्रेटरी सेहत बाबर हयात ने सुंदस फाउंडेशन में मरीजों की इयादत की। दौरे का मकसद सुंदस फाउंडेशन में मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात और उन्हें दरपेश मसाइल का जायजा लेना था, ताकि हुकूमत पंजाब की जानिब से सुंदस फाउंडेशन के लिए फंड रेजिंग की जा सके। रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब में जर्मन शेफर्ड सिगर शो 2014 का एहतमाम किया गया। इस शो में 200 से ज़ायद कुत्तों ने हिस्सा लिया। कुत्तों की खूबसूरती के साथ साथ जिस्मानी सेहत, चाल और आदात व अतवार की भी पड़ताल की गई। रिजवान नकवी की ये रिपोर्ट। रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब में मुनक्किदा डाग शो के दौरान मुकाबला हुस्न हुआ, जिसमें लाहौर समेत मुल्क भर से आए हुए 200 से ज्यादा कुत्तों ने हिस्सा लिया। डाग शो के दौरान कुत्तों की फिटनेस का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लिया गया। जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले मिस्टर रैनर मास्क ने डाग शो में जज के फराइज सरंजाम दिए। मुकाबले में कुत्तों के दांत, जिस्मानी सेहत, चाल और जबड़े की गिरफ्त की पड़ताल की गई। नस्ल के मुताबिक कुत्ता जज किया जाता है। उस नस्ल में कि कुत्ते का शक्ल, सूरत, हाल कितना होना चाहिए, कद कितनी होनी चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, दांत कितने होने चाहिए, ये सब, और उसका फिजिकल बोन स्ट्रक्चर, बाल कैसे होने चाहिए, वो सब उसमें लिखा हुआ है। डाग शो के शुरका का कहना था कि ऐसी सेहतमंदाना सरगर्मियों का इनेकाद तसलसल के साथ होना चाहिए। तुम्हारा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, वैसे एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ा सा बंदे को हर फील्ड का नॉलेज भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी ये शो बड़ा सक्सेसफुली जारी है एंड कंग्रेचुलेशंस टू द शो ऑर्गेनाइजर्स। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मोर देन 200 डॉग्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं जर्मन शेफर्ड एक ही ब्रीड के, और ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। डॉग शो के पहले रोज माइनर पपी और जूनियर क्लास के मुकाबले हुए। मुकाबलों के दौरान रिंग के गिर्द दौड़ते हुए ट्रेनर अपने कुत्तों का हौसला बढ़ाते रहे। डॉग शो में हिस्सा लेने वाले कुत्तों की फिटनेस और कदकाठ से इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके मालिकान ने इनको किस मेहनत से पाला है। कैमरामैन इम्तियाज़ शाह के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42, रॉयल पाम। इराकी एयर चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनवर हमाद अमीन अहमद 12 रुकनी वफ्द के हमरा खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर पहुँच गए। इराकी एयर चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनवर हमाद अमीन अहमद 12 रुकनी फौजी वफ्द के हमरा ओल्ड एयरपोर्ट पर इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचे। अस्करी ज़राए के मुताबिक इराकी एयर चीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ समेत आला पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात परवेज़ रशीद ने कहा है कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। हुकूमत की मंजिल अमन है, जिसकी तलाश के लिए निकल पड़े हैं। ऐवान इकबाल में दानिश्वर जाफ़र कासमी मरहूम की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात परवेज़ रशीद ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुजीबुर रहमान शामी, डॉक्टर अमजद साकिब और मुदस्सिर हसन कासमी समेत दीगर मौजूद थे। परवेज़ रशीद ने खिताब करते हुए कहा कि जाफ़र कासमी मरहूम एक इंसान दोस्त शख्सियत थे, उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह के बेटे आदिल शाह की शादी की तकरीब में साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शादी की इस तकरीब का अहवाल बता रहे हैं आमिर खान इस रिपोर्ट में। पीसी होटल में होने वाली शादी की तकरीब में साबिक वज़ीर आज़म और दुल्हा आदिल शाह को रिवायती सिंधी टोपी और अजरक पहनाई गई। दीगर मेहमानों में जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के मरकजी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद, सदर पीपी पंजाब मियां मंजूर भट्टू, जनरल सेक्रेटरी तनवीर अशरफ कायरा, राजा रियाज अहमद खान, हाजी अजीजुर रहमान चंद, डॉक्टर हसनात शाह, नवीद चौधरी, मियां मिसबाउर रहमान, चौधरी मोहम्मद असलम गिल, अशरफ खान सोहना, मुनव्वर अंजुम, GM सिकंदर, इफ्तिखार अली मलिक, सैयद सलमान अहमद आली शाह, खुरम फारूक, मानी पहलवान, फारूक आज़ाद, साकिब मुनीर, मोहम्मद रियाज, न्याज अली, अल्लामा हसन मुस्तफ़ा, सफ़ीर अब्बास, फारिस बेग, इरफान कोसट, गुलाम मुस्तफ़ा, चौधरी अनवारुल हक, मौलाना हैदर मौसवी, सैयद मुश्तबा हुसैन, मुक़द्दस काज़मी, मियाँ जाहिद बशीर, निसार मेहदी, आसिफ सहर समेत दीगर मेहमानों ने शिरकत की। इस मौके पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि वो अपने मग़वी बेटे की वजह से तालिबान के साथ मुज़ाकरात के अमल में रुकावट नहीं बनेंगे, बल्कि उनकी ख्वाहिश है कि ये मुज़ाकरात खुश असलूबी से कामयाब हों। ये हम अपने बेटे की वजह से मुज़ाकरात के अमल में हम रुकावट नहीं बनना चाहते। ये तो बेहतर है कि वो अपना जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मेरी दिली ख्वाहिश है कि कामयाब। मेहमानों ने दुल्हा दुल्हन को शादी की मुबारकबाद और तहाइफ दिए। कैमरा टीम के साथ आमिर डार, सिटी 42।
ایوان عدل کے ارد گرد آدھی سڑک پر قبضہ کر کے پارکنگ سٹینڈ بنانے سے ٹریفک کا نظام درہم بھرم ہو گیا۔ سول سیکریٹریٹ سے ضلع کچہری تک کا سفر 1 گھنٹے میں طے ہونے سے سائلین اور راہگیروں کو پریشانی کا سامنا ہے، بتا رہے ہیں شاہین عتیق۔ ایوان عدل میں روزانہ ہزاروں وکلاء اور سائلین عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں۔ پارکنگ نہ ہونے سے ایوان عدل کے باہر مین سڑک کے دونوں اطراف سائیکل سٹینڈ بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ہے۔ سول سیکریٹریٹ سے ضلع کچہری تک گاڑی میں جانے کے لیے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ ٹریفک سارجنٹ پرویز کا کہنا ہے کہ سڑک پر پارکنگ کی وجہ سے ٹریفک جام رہتی ہے، جبکہ سائلین کا کہنا ہے کہ ایوان عدل میں پارکنگ کی وجہ سے وہ عدالتوں تک پہنچ نہیں پاتے۔ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے تو ہم کو ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے اگر ٹریفک کا فلو برقرار ہے، عوام الناس کو جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کریں ہم۔ ایوان عدل میں پارکنگ نہ ہونے سے وکلاء بھی پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سڑکوں پر گاڑی کھڑی کرنا مجبوری ہے۔ لاہور بار کے صدر چودھری اشتیاق ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے انتظامیہ کو کئی بار کہا کہ وکلاء اور سائلین کے لیے اوقاف کی خالی جگہ جو ایوان عدل کے ساتھ ہے ان کو دے دی جائے، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ سڑک ہے وہ تقریباً آدھی سے زیادہ جو ہے اس وقت کارڈن ہوئی ہے بائکس کے وجہ سے، اور فلو جو ٹریفک کا ہے وہ کافی ڈسٹرب ہوا ہے۔ کانڈلی وکلا کی اسٹیکر والی گاڑیاں تو کم از کم وہاں پارکنگ دیں، یہاں آدھا فلو جو ہے نا ٹریفک کا وہ سموتھ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہمیں ویکیو پراپرٹی کا ایوان عدل کے ساتھ بہت سپیس مل جائے تو ہمارے لیے یہ ٹریفک کا مسئلہ جو حل ہو جائے۔ دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں اور سیکیورٹی انتظامات کے پیش نظر انتظامیہ کو فوری طور پر اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ کیمرہ مین خواجہ فہیم کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ ایڈیو ایجوکیشن نے 5ویں جماعت کے بچوں سے امتحانی سینٹر میں وقت سے پہلے ناظرہ قرآن سننے پر 2 سپرنٹینڈنٹس نسرین فاطمہ اور تبسم یاسین کو معطل کر دیا۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے تحت 5ویں جماعت کے امتحانات جاری ہیں۔ ایڈیو ایجوکیشن نے امتحانی سینٹرز میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول چونک کا دورہ کیا۔ ایڈیو نے امتحانی سینٹر میں 5ویں کے بچوں سے وقت سے پہلے ناظرہ قرآن سنے جانے پر 2 سپرنٹینڈنٹس نسرین فاطمہ اور تبسم یاسمین کو معطل کر کے شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ سابق چیئرمین FBR غلام یزدانی خان کی نماز جنازہ ان کی رہائش گاہ چمبہ ہاؤس لین 1 میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ احمد حسان اور میاں مصباح الرحمان سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ سابق چیئرمین FBR غلام یزدانی خان گزشتہ روز اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ غلام یزدانی خان کی نماز جنازہ GOR 1 چمبہ لین میں واقع ان کی رہائش گاہ پر ادا کی گئی۔ یونائٹڈ موبائل کے ڈائریکٹر محمد اشرف نارا نے میکسس کے ہیڈ آف بائنگ خرم سلیم کے ہمراہ سٹی 42 کے دفتر کا دورہ کیا اور مختلف شعبے دیکھے۔ یونائٹڈ موبائل کے ڈائریکٹر محمد اشرف نارا نے سٹی 42 کے دفتر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سینئر مینیجر سیلز سٹی 42 سعادت مہدی بھی موجود تھے۔ محمد اشرف نارا نے سٹی 42 کی جانب سے عام آدمی کے مسائل اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی کاوش کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ سٹی 42 نہ صرف عام شہری بلکہ کاروباری حضرات اور صنعت کاروں کے مسائل بھی اعلیٰ حکام تک بر وقت پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے سٹی 42 کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پاکستان پوسٹ سینٹر پنجاب کے 76 ملازمین کو آسان اقساط پر مالکانہ حقوق پر موٹر سائیکلیں دی گئیں۔ موٹر سائیکلیں دینے کی تقریب میں وفاقی سیکرٹری مواصلات ارشد بھٹی نے خصوصی شرکت کی اور کہا کہ ریٹائرمنٹ سے قبل محکمہ ڈاک میں موجود بے ضابطگیوں کو بے نقاب کریں گے۔ حسن علی کی رپورٹ۔ کینٹ میں پوسٹل ریسٹ ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب فقیر سید شہریار الدین، پوسٹ ماسٹر جنرل سینٹرل پنجاب روبینہ طیب، سید شعیب علی جعفری، ڈاکٹر اکرم نواز، رضوان قدیر، محمد احمد ارباب، محمد سلیم اور اسلم مجاہد سمیت محکمے کے ملازمین نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وفاقی سیکرٹری مواصلات محمد ارشد بھٹی کا کہنا تھا کہ ملازمین کو دی جانے والی موٹر سائیکلیں ان کی اپنی ملکیت ہوں گی اور وہ 3 سال کے اندر آسان اقساط میں اس کی رقم ادا کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ محکمہ ڈاک میں ملازمین کے یونیفارم نہ دینے میں بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، جبکہ لاہور سمیت ملک کے تمام بڑے شہروں میں قائم GPOs میں رشوت کا بازار گرم ہے اور محکمہ ڈاک میں بے ضابطگیاں وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل بے نقاب کریں گے۔ مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ وہ گرمیوں کے دنوں میں بھی کچھ بیچارے سردیوں کی یونیفارم پہن کے بیٹھے ادھر پسینے سے بھرپور وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی خیر ایک کیس میرے ہاتھ میں آیا ہے، انشاءاللہ اس کو میں کسی رخ پہ چڑھا کے جاؤں گا۔ جو یونیفارمز کی آپ کی پرچیز میں بنگلنگ ہوئی ہے پچھلے دور میں، تو اس کا بھی انشاءاللہ کسی نتیجے تک کیس وہ پہنچے گا، جو بھی اس پہ انوالو ہے سب کو بھگتنا پڑے گا۔
इस मौके पर मोटरसाइकिलें हासिल करने वालों का कहना था कि वो महकमा डाक के बहुत मशहूर हैं कि जिसने उन्हें अपनी सवारी से नवाजा। बैंक ऑफ खैबर, अटलस होंडा और अपनी इंतज़ामिया जिन्होंने इसमें मेरी मदद फरमाई, मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि हमें नई मोटरसाइकिल मिल रही है और ब्रांडेड मोटरसाइकिल मिल रही है और हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। दौरे जदीद में पाकिस्तान पोस्ट को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए मुलाजमीन को मोटरसाइकिलें देना महकमे का एक अहसन इकदाम है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। क्लब में मुसन्निफ क़य्यूम निज़ामी की किताब मामलात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब रूनुमाई हुई। इस तकरीब में मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रजा जैदी की ये रिपोर्ट। टैग सोसाइटी में वाक़िया टैग क्लब में क़य्यूम निज़ामी की किताब मामलात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब रूनुमाई में मुजीबुर रहमान शामी, प्रोफेसर डॉक्टर मुजाहिद कामरान, लियाकत बलोच, जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद, तनवीर शहजाद, यासिर पीरजादा, मोहम्मद जुबैर शेख, अब्दुल मजीद खान समेत दीगर ने शिरकत की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और मुजीबुर रहमान शामी का कहना था कि क़य्यूम निज़ामी की किताब आशिकान रसूल के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। किताब के बारे में सबने अपनी राय दे दी है। क़य्यूम निज़ामी साहब ने इतनी आला किताब लिखी, इससे पहले भी उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और मैंने एक किताब पर अपने कालम में तबसरा भी किया है। इरादा पक्का यही था और अब भी है कि इस किताब पर भी अपने कालम में जंग के कालम में तबसरा लिखूँगा। जो क़य्यूम निज़ामी साहब की किताब है, उन्होंने मामलात पर जोर दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात क्या थे। हम हुब्बे रसूल का बहुत दावा करते हैं, इश्क़ रसूल का बहुत दावा करते हैं, लेकिन हम में से कितने हैं जो इस बात का, अगर वो बाप हैं तो देखें क्या वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह के बाप हैं। किताब के मुसन्निफ क़य्यूम निज़ामी ने कहा कि मामलात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया और आखिरत में सुरखरू होने के ख्वाहिशमंद मुसलमानों के लिए मशअल राह है। अपने मामलात को मैंने सीधा रखने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि इसीलिए शायद अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक अता फरमाई कि मैं सीरत पर ये किताब लिख सकूँ। एक अरसे से ये सवाल मेरे ज़हन में इश्तियाल पैदा करता रहा कि हम मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, हज और उम्रे की सआदत हासिल करते हैं, मगर हमारी इन इबादत का जो अक्स है वो हमारी सोसाइटी पे नज़र नहीं आता। तकरीब में मौजूद मुकर्रिरीन और हाज़रीन ने क़य्यूम निज़ामी की किताब को बेहद पसंद किया और उम्मीद का इजहार किया कि वो इसी तरह दीन की खिदमत करते रहेंगे। कैमरामैन जावर भट्टी के साथ रजा जैदी, सिटी 42। तालीमी सरगर्मियों का अहवाल। सिटी तालिया के लिए एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। रायवन रोड पर वाक़े सुपीरियर यूनिवर्सिटी में मुनक़िद होने वाली 5वीं एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप में प्रोजेक्ट डायरेक्टर द स्पिरिट स्कूल राना अदील, डायरेक्टर ताहिर रशीद, डिप्टी डायरेक्टर शहजाद जमील, ट्रेनिंग एसोसिएट सिमाब, एकेडमिक एसोसिएट इस्मत ज़हरा समेत मुख्तलिफ स्कूल कैंपसेस के इंतज़ामिया ने शिरकत की। प्रोजेक्ट डायरेक्टर राना अदील ने शुरका को स्कूल मैनेजमेंट और क़वाइद व ज़वाबित के बारे में आगाही दी। अनाज़ना बुलेटिन में बात करते हैं दानिया अरकम स्कूल कॉलेज रोड में होने वाली सालाना तकरीब तकसीम इनामात के हवाले से। इस तकरीब में 100 से ज़ायद तलबा तालिबात ने मेडल्स तकसीम किए गए। बता रहे हैं जुनैद रियाज। कॉलेज रोड पर वाक़े दानिया अरकम स्कूल में मुनक़दा सालाना तकरीब तकसीम इनामात में MP सादिया सुहेल, तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल, चेयरपर्सन चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन ब्यूरो सबा सादिक और SSP इन्वेस्टिगेशन मलक इम्तियाज ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर डायरेक्टर स्कूल्स मुअज़्ज़म गफ़ार सैयद और प्रिंसिपल साइमा मुमताज समेत तलबा और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। तकरीब में तलबा ने खाके, टैबलोज और रवायती डांस पेश किए। एक्स्ट्रा को करिकुलम सरगर्मियों से बच्चों को हमेशा फ़ायदा होता है। बच्चों के लिए ये जितनी तालीम इम्पॉर्टेंट है, इतना ही स्टेज पे आके बोलना इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो अपने अंदर क्या है उसको एक्सप्रेस कर सके और ये हमेशा हौसला अफजा होते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया पोजीशंस हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में मेडल्स तकसीम किए गए। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ जुनैद रियाज, सिटी 42। होम इकनॉमिक्स कॉलेज गुलबर्ग में सालाना फन फेयर के मौके पर तालिबात की तफरीह के लिए मेले का एहतमाम किया गया। तालिबात रिवायती गानों पर झूमती रहीं। अकमल सोमरो की ये रिपोर्ट। तफरीह मेले में
में तालबात के लिए खवातीन के मलबूसात, घरेलू इस्तेमाल की अशिया, हाथ से बनी अशिया, खिलौने, खवातीन की ज्वेलरी और चटपटे खानों के स्टॉल्स लगाए गए थे। तफरी मेले में तालबात ने ऊंट सवारी के मजे लिए और गदा गाड़ी पर भी सैर की। सालाना तफरी मेले में सूबाई वज़ीर तालीम की अहलिया बेगम फरत मशहूद ने खसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर समिया कलसूम भी मौजूद थी। कॉलेज ग्राउंड में हर तरफ फैले रंग कोसे कज़ा का मंजर पेश कर रहे थे। काफ़ी मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स वगैरह के साथ एंड जस्ट लविंग द काइट्स, जो डेकोरेशन इधर हुई है और बहुत अच्छे स्टॉल्स हैं, बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, डांस वगैरह, गाने, सब कुछ। तालिबात का कहना है कि साल में एक ही दिन तफरी मुयस्सर आती है और वो खूब हल्ला गुल्ला करके अपनी जहनी थकान दूर करती हैं। हमने अभी हॉर्स राइडिंग भी की है, बग्गी में भी बैठे हैं, कैमल भी हम लोगों ने उसकी सवारी की है। लड़कियों को तो कपड़े अच्छे लगते हैं और हाँ, हैंड मेकिंग चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तालिबात ने अपनी सहेलियों को मोहब्बत के पिंजरे में बंद करके भी खूब मजा लिया। तालिबात अपनी ही जेब से पैसे देकर अपनी सहेलियों को इस पिंजरे से आज़ादी दिलवाती रही। तालबात के खिलते, दमकते और मुस्कुराते चेहरे इस बात की गमाज़ी कर रहे हैं कि वो इस फन फेयर से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कैमरामैन हाफिज़ बाबर के साथ अकमल सोमरो, सिटी 40। तलबा तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की, बता रही है सादिया खान। वापडा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स फिरोजपुर रोड में मुनक्किद होने वाली सालाना स्पोर्ट्स डे की तकरीब में ओलंपियन ख्वाजा मोहम्मद जुनैद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर डायरेक्टर स्कूल वजीर खान, जाहिद वजीर खान, सलमान वजीर खान, स्कूल प्रिंसिपल फरजाना मुमताज समेत असातिज़ा और वालिदैन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। तलबा तलबात ने एनिमल रेस, बैरी रेस, बॉल पिक रेस, पीटी जैसे खेल पेश करके हाजिरीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब के शुरका ने स्पोर्ट्स डे के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। इस किस्म की एक्टिविटीज़ होनी बहुत ज़रूरी हैं, इससे बच्चों में जीत का जज्बा पैदा होता है और इकट्ठे जब एक साथ होकर यकजहती का भी एक मैसेज आता है कि हम सब इकट्ठे हैं और पाकिस्तानी हैं। फिजिकली स्टूडेंट्स में जो एक ग्लो नज़र आ रही है और जो आपको स्पिरिट नज़र आ रही है, मेरा ख्याल है दिस इज़ टेलिंग द होल स्टोरी इटसेल्फ। डायरेक्टर स्कूल आबद वजीर का कहना था कि खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेने से बच्चों में जीत का जज्बा पैदा होता है। जीतने का जो जज्बा पैदा होता है, हारने को एक्सेप्ट करने का जो एक इवेंट है, टीम वर्क जो है वो डेवलप होता है और उसके साथ ज़ाहिर है बॉडी बच्चे की जो है हेल्दी बॉडी डेवलप होती है। खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेने से जहां बच्चों की ज़हनी व जिस्मानी नशोनुमा होती है, वहीं इन्हें कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारने का मौका मिल जाता है। कैमरामैन अली शेर के साथ सादिया खान, सिटी 40। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके टाउनशिप में ACCA के तालिब इल्म ने इम्तहान में फेल होने पर दिल बर्दाश्ता होकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश के बाद लाश जिना अस्पताल मुर्दा खान में मुंतकिल कर दी। खुदकुशी करने वाले तालिब इल्म शहरोज़ के छोटे भाई के मुताबिक हफ्ते के रोज़ उसके भाई शहरोज़ का ACCA का रिजल्ट था। रिजल्ट आने के बाद जब उन्होंने शहरोज़ से राब्ता करने की कोशिश की तो राब्ता ना हो सका। उन्होंने जब घर आकर देखा तो शहरोज़ की लाश पंखे से लटकी हुई थी। इत्तला मिलने पर पुलिस भी मौका पर पहुँच गई। फिल्म इंडस्ट्री की नामवर हिदायतकारा संगीता का कहना है कि अदाकारा मीरा उनको हॉलीवुड से मास्क बनवाने की धमकियां ना दे। अगर मीरा ने ऐसा किया तो वो उसका बहुत बुरा हाल कर देंगी। मीरा की काबिल एतराज़ वीडियो के हवाले से संगीता के मीडिया को बयान देने पर दोनों के दरमियान थन गई। मास्क वास्क कहाँ बनता है, ये सब झूठ है, फ्रॉड है। चलो उसको मैं ये कहती हूँ तू मास्क बनवा, फिर मैं देखती हूँ तुझे भी टकरा नहीं ना कोई, इसलिए। मारूफ कॉलम निगार मुन्नू भाई की सालगिरह के हवाले से सुंदस फाउंडेशन में तकरीब का इनेकाद किया गया। मशहूर कॉलम निगार मुन्नू भाई की सालगिरह के मौके पर सुंदस फाउंडेशन शादमान में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुन्नू भाई और सुंदस फाउंडेशन में मौजूद मरीजों ने शिरकत की। इस मौके पर मुन्नू भाई की सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब के शुरका ने मुन्नू भाई की दराजी उम्र की दुआ की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रोड ब्रांच तैनात कर दिया गया है। एलाइट बैंक के HR डिपार्टमेंट ने मैनेजर एलाइट बैंक ताजपुरा ब्रांच एजाज यूसुफ को तब्दील करके मान रोड ब्रांच, जबकि ताजपुरा ब्रांच में सरफराज शाह को बतौर ब्रांच मैनेजर तैनात किया गया है। सुबह के वक्त शहर हल्की धुंध की लपेट में रहेगा, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मतलब जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के साथ साथ सर्दी में इजाफे की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह के वक्त शहर में हल्की धुंध पड़ने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 18.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ।